बच्चों, आज के वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा का उपवाचक पाठ समक्का सारक्का जातरा पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। यहाँ सभी धर्मों, जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसका एक उदाहरण है समक्का सारक्का जातरा। यह एक जनजातीय मेला है। वरंगल जिले के समक्का सारलम्मा ताड़वाई मंडल के मेडारम गांव में इसे धूमधाम से मनाते हैं। భారతీయ సంస్కృతి భారతీయ సంస్కృతి విశ్వ में ప్రపంచంలో విశేష స్థాన్ రఖती है ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉంది। यहाँ सभी धर्मों जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ఇక్కడ అన్ని మతాల వాళ్ళు, అన్ని జాతుల వాళ్ళు కలిసిమెలిసి ఉంటారు। इसका एक उदाहरण है సమ్మక్క సారక్క జాతర। దీనికి ఒక ఉదాహరణ సమ్మక్క సారక్క జాతర। यह एक जनजातीय मेला है। ఇది ఒక जनजातीय मतलब ट्राइबल फेस्टिवल। वरंगल जिले के समक्का सारलम्मा ताड़वाई मंडल के मेडारम गांव में इससे धूमधाम से मनाते हैं। వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన సమ్మక్క సారలమ్మ తాడవాయి మండలంలో మేడారం అనే గ్రామంలో దీన్ని చాలా ఆర్భాటంగా గ్రాండ్గా జరుపుకుంటారు। यह वरंगल से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। समक्का सारलम्मा ताड़वाई मंडल के घने जंगलों व पहाड़ों में स्थित मेडारम में इस ऐतिहासिक यात्रा का आयोजन किया जाता है। विश्वास है कि समस्त जनजाति लोगों की देवी समक्का सारक्का अत्यंत महिमावान है। विविध प्रांतों से लोग यहाँ पर आकर वन देवता के रूप में समक्का सारक्का की पूजा करते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी जनजातीय यात्रा है। यह यात्रा पूरी तरह से जनजातीय रीति रिवाजों के अनुसार आयोजित की जाती है। सन 1996 में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस यात्रा को राज्य त्योहार के रूप में गौरवान्वित किया। इतना ही नहीं, सरकार ने यहाँ के जनजाति लोगों के अनुरोध पर वर्ष 2013 में ताड़वाई मंडल का नाम సమ్మక్క సారలమ్మ తాడవాయి మండల్ के रूप में बदल दिया। यह वरंगल से ఇది వరంగల్ నుండి लगभग ఇంచుమించు 110 కిలోమీటర్ दूर है। 110 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది। సమ్మక్క సారలమ్మ ताड़वाई मंडल के घने जंगलों व पहाड़ों में स्थित मेडारम में इस ऐतिहासिक यात्रा का आयोजन किया जाता है। సమ్మక్క సారలమ్మ ताड़वाई మండలంలో घने जंगलों व पहाड़ों में स्थित घने माने డెన్స్ ఫారెస్ట్ మరియు ఆ పర్వతాల మధ్యలో ఉన్న మేడారం అనే ప్రాంతంలో इस ऐतिहासिक यात्रा का आयोजन किया जाता है। ఈ హిస్టారికల్ జాతరను నిర్వహిస్తారు। విశ్వాస్ है कि నమ్మకం ఏంటంటే సమస్త जनजाति लोगों की देवी అందరి ట్రైబల్స్ యొక్క దేవత అయిన సమ్మక్క సారక్క అత్యంత మహిమావాన్ है చాలా మహిమ కలిగిన దేవత అని। వివిధ ప్రాంతం से लोग చాలా ప్రాంతాల నుండి ప్రజలు यहाँ पर आकर ఇక్కడికి వచ్చి వనదేవతా के रूप में వనదేవత రూపంలో సమ్మక్క సారక్క की पूजा करते हैं। సమ్మక్క సారక్కను పూజిస్తారు। यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति यात्रा है। ఇది ఇక్కడి అన్నిటికంటే పెద్ద ट्राइबल जातरा। यह जातरा ఈ జాతర पूरी तरह से यानी पूर्तिగా जनजातीय रीति रिवाजों के अनुसार ट्राइबल रीति रिवाज मतलब కస్టమ్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ ఆచార వ్యవహారాలతో నిర్వహిస్తారు। सन 1996 में 1996 లో आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य माने स्टेट आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इस यात्रा को ఈ జాతరను राज्य त्योहार के रूप में गौरवान्वित किया। स्टेट
పండుగగా దీన్ని గౌరవించడం జరిగింది. इतना ही नहीं, అంతేకాదు सरकार ने यहाँ के जनजाति लोगों के अनुरोध पर ప్రభుత్వము ఇచ్చటి ఆ ట్రైబల్ ప్రజల యొక్క రిక్వెస్ట్ మీద वर्ष 2013 में ईयर 2013 లో తాడవాయి మండల్ కా నామ్ ఆ తాడవాయి మండలం యొక్క పేరును సమ్మక్క సారలమ్మ తాడవాయి మండల్ కే రూప్ మే బదల్ దియా. సమ్మక్క సారలమ్మ తాడవాయి మండల రూపంలో దీన్ని మార్చడం జరిగింది. 12वीं शताब्दी में तत्कालीन करीमनगर जिले के जगित्याल प्रांत के पोलवासा के जनजातीय शासक मेड़राजू की इकलौती पुत्री सम्मक्का का विवाह मेडारम के शासक पगडिद्द राजू के साथ हुआ. इस दंपति को सारलम्मा, नागुलम्मा और जंपन्ना नामक 3 संतान हुई. राज्य विस्तार की आकांक्षा से काकतीय नरेश प्रथम प्रतापरुद्र ने पोलवासा पर आक्रमण किया था. उनके आक्रमण के कारण मेड़राजू मेडारम से भागकर अज्ञात में रहने लगे. मेडारम के शासक कोया जाति के नरेश पगडिद्द राजू काकतीय सामंत के रूप में रहने लगे, किंतु अकाल के कारण वे काकतीय नरेश को कर देने में विफल हुए. काकतीय नरेश इस पर नाराज हो गए, अतः प्रथम प्रतापरुद्र ने अपने महामंत्री युगंधर के साथ माघ पूर्णिमा के दिन मेडारम पर आक्रमण कर दिया. 12वीं शताब्दी में 12వ శతాబ్దంలో तत्कालीन अप्पटी करीमनगर जिले के जगित्याला प्रांत के पोलवासा के जनजातीय शासक मेड़राजू की इकलौती पुत्री కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన జగిత్యాల ప్రాంతంలో పోలవాసకు చెందిన ట్రైబల్ కింగ్ మేడరాజు యొక్క ఒక్కగానొక్క కూతురైన సమ్మక్కను మేడారం రాజైన పగడిద్ద రాజుకిచ్చి వివాహం జరిపించారు. ఇస్ దంపతికో ఈ దంపతులకు సారలమ్మ, నాగులమ్మ మరియు జంపన్న అనే పేర్లు గల సంతానం కలిగింది. राज्य विस्तार की आकांक्षा से రాజ్యాన్ని ఇంకా విస్తరింపచేయాలన్న కోరికతో కాకతీయ నరేషు ప్రథమ్ ప్రతాపరుద్రుడు పోలవాస మీద ఆక్రమణ చేశాడు. ఉన్కే ఆక్రమణ కే కారణ్ వారి యొక్క ఆక్రమణ కారణంగా మేడరాజు మేడారం సే భాగ్కర్ మేడరాజు మేడారం నుంచి పారిపోయి అజ్ఞాత్ మే రహనే లగే అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయారు. మేడారం కే శాసక్ कोय जाति के नरेश पगडिद्द राजू काकतीय सामंत के रूप में रहने लगे. మేడారం పరిపాలించే కోయ జాతికి చెందిన నరేష్ మానే రాజు కింగ్ పగడిద్ద రాజు కాకతీయ సామంతుడిగా మారిపోయాడు. కింటు అకాల్ కే కారణ్ కానీ అకాల్ కే కారణ్ డ్రాట్ కారణంగా కరువు కాటకాల కారణంగా ఆయన కాకతీయ నరేష్కు కాకతీయ రాజుకు కర్ దేనే మే విఫల్ హువే ట్యాక్స్ కట్టడంలో ఆయన విఫలుడయ్యాడు. కాకతీయ నరేష్ ఇస్ పర్ నారాజ్ హో గయే కాకతీయ నరేష్కి దీంతో కోపం వచ్చింది. అతః ప్రథమ ప్రతాపరుద్ర ने अपने महामंत्री युगंधर के साथ మాఘ పూర్ణిమ కే దిన్ కాబట్టి ప్రథమ ప్రతాపరుద్రుడు తన మహామంత్రి అయిన యుగంధర్తో పాటు కలిసి మాఘ పౌర్ణమి రోజున మేడారం पर आक्रमण कर दिया మేడారం మీద ఆక్రమణ చేశాడు. सांप्रदायिक ढंग से अस्त्र शस्त्र धारण कर पगडिद्द राजू सम्मक्का, सारक्का, नागुलम्मा, जंपन्ना, गोविंदराजू अलग अलग प्रांतों से गुरिल्ला युद्ध आरंभ कर वीरता से लड़ते हैं, किंतु प्रशिक्षित और बहुसंख्यक काकतीय सेना के आक्रमण से మేడరాజు పగడిద్ద రాజు సారలమ్మ नागलम्मा गोविंदराजू युद्ध में वीरगति प्राप्त करते हैं. जंपन्ना संपेंगा नहर के जल में समाधि लेते हैं. तभी से संपेंगा वागु यानी छोटी नदी जंपन्ना वागु के नाम से प्रसिद्ध हो गई. इन सब घटनाओं से क्रुद्ध सम्मक्का काकतीय सेना पर रणचंडी के समान टूट पड़ती है और वीरता के साथ युद्ध करती है. जनजातीय स्त्री की युद्ध कला देखकर प्रतापरुद्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं. कहा जाता है कि अंत में शत्रुओं के हाथों घायल
सम्मक्का युद्ध भूमि से चिलकलगुट्टा की ओर जाती हुई अदृश्य हो जाती है। उसकी खोज में गई सेना को उस प्रांत में बाम्बी के पास हल्दी कुमकुम की भरिनी मिलती है। उसी को सम्मक्का मानकर उस दिन से हर 2 साल में एक बार माघ पूर्णिमा के दिन सम्मक्का सारक्का जात्रा बड़े ही वैभव के साथ आयोजित की जाती रही है। सांप्रदायिक ढंग से సంప్రదాయ పద్ధతిలో అస్త్ర శస్త్ర ధారణకర్ అస్త్రశస్త్రాలను ధరించిన పగడిద్దరాజు, సమ్మక్క, సారక్క, నాగులమ్మ, జంపన్న, గోవిందరాజు अलग अलग प्रांतों से వేరు వేరు ప్రాంతాల నుండి గొరిల్లా యుద్ధ ఆరంభకర్ వీరతా से लड़ते हैं గొరిల్లా యుద్ధాన్ని ప్రారంభించి చాలా వీరత్వంతో యుద్ధం చేస్తారు. किंतु प्रशिक्षित और बहुसंख्यक काकतीय सेना के आक्रमण से కానీ ప్రశిక్షిత్ అంటే వెల్ ట్రైన్డ్ అయిన మరియు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న సైన్యం ఆక్రమణతో మేడరాజు, పగడిద్దరాజు, సారలమ్మ, నాగులమ్మ, గోవిందరాజు युद्ध में वीरगति प्राप्त करते हैं యుద్ధంలో వీరగతిని పొందుతారు. जंपन्ना संपेंगा नहर के जल में समाधि लेते हैं. जंपन्ना సంపెంగవాగులో समाधौताड़ू. तभी से సంపెంగవాగు జంపన్నవాగు के नाम से प्रसिद्ध हो गई. అప్పటి నుండే సంపెంగవాగును జంపన్నవాగు అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు. इन सब घटनाओं से ఈ అన్ని సంఘటనలతో క్రుద్ధ కోపోద్రిక్తురాలైన సమ్మక్క కాకతీయ సేना पर కాకతీయ సైన్యం పైన రణచండి के समान टूट पड़ती हैं. రణచండి లాగా ఆక్రమణ చేస్తుంది. और वीरता के साथ युद्ध करती हैं అండ్ చాలా వీరత్వంతో యుద్ధం చేస్తుంది. జనజాతీయ స్త్రీకి యుద్ధ కళ దేక్కర్ ఆ ట్రైబల్ స్త్రీ యొక్క ఆ యుద్ధ కళను చూసి ప్రతాపరుద్ర ఆశ్చర్యచకిत हो जाते हैं. ప్రతాపరుద్రుడు ఆశ్చర్యపోతాడు. कहा जाता है कि అంటారు अंत में శత్రువుం के हाथों घायल సమ్మక్క చివరిలో శత్రువుల చేతులలో గాయపడిన సమ్మక్క युद्ध भूमि से చిలుకలగుట్ట की ओर जाती हुई अदृश्य हो जाती है. యుద్ధ భూమి నుండి చిలుకలగుట్ట వైపుకు వెళుతూ అదృశ్యమైపోతుంది అని. उसकी खोज में गई सेना को ఆమెను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిన సైన్యానికి ఉస్ ప్రాంత్ మే ఆ ప్రాంతంలో బాంబీ కే పాస్ ఒక పుట్ట దగ్గర హల్దీ కుంకుమ కి భరిణి మిల్తీ హై. హల్దీ అంటే పసుపు మరియు కుంకుమతో నిండిన భరణులు దొరుకుతాయి. ఉసికో సమ్మక్క మాన్కర్ దానినే సమ్మక్కగా భావించి ఉస్ దిన్ సే హర్ 2 साल में एक बार ఆ రోజు నుండి ప్రతి 2 సంవత్సరాల్లో ఒకసారి మాఘ పూర్ణిమ కే దిన్ మాఘ పూర్ణిమ రోజున సమ్మక్క సారక్క జాతర బడే హీ వైభవ్ కే సాత్ సమ్మక్క సారక్క జాతరను చాలా గొప్పగా చాలా ఆర్భాటంగా ఆయోజిత్ की जाती रही है నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. जातरा के पहले दिन कन्नेपल्ली से सारलम्मा की सवारी लाई जाती है. जातरा के पहले दिन कन्नेपल्ली से सारलम्मा की सवारी लाई जाती है. दूसरे दिन चिलकुलगुट्टा में भरिणी के रूप में सम्मक्का को प्रतिष्ठापित किया जाता है. देवी की प्रतिष्ठापना के समय भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ती है. यह भीड़ किसी कुंभ मेले से कम नहीं होती. इसीलिए इस यात्रा को राज्य का कुंभ मेला कहा जाता है. तीसरे दिन दोनों माता देवियों को आसन पर प्रतिष्ठापित करते हैं. चौथे दिन देवियों का आह्वान होता है. पुनः दोनों देवियों को युद्ध स्थल की ओर ले जाया जाता है. पारंपरिक तौर से चले आ रहे जनजातीय पुरोहित ही यहाँ के पुरोहित होते हैं. अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कामना करते भक्तजन देवी को सोना नैवेद्य रूप में चढ़ाते हैं. इस यात्रा का इतिहास लगभग 900 वर्ष पुराना है. प्रतिवर्ष भक्तों की संख्या और इसकी ख्याति बढ़ती ही जा रही है. इस यात्रा से सामाजिकता और देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना जागृत होती है. జాతర के पहले दिन జాతరకు ముందు రోజు కన్నేపల్లి से కన్నేపల్లి నుండి సారలమ్మ की सवारी लाई जाती है. సారలమ్మ సవారిని తీసుకువస్తారు. दूसरे दिन चिलकुलगुट्टा में
భరిణి के रूप में రెండవ రోజున చిలుకల గుట్టలో భరణి రూపంలో సమ్మక్కకు ప్రతిష్ఠాపిత किया जाता है సమ్మక్కను ప్రతిష్ఠాపన చేస్తారు దేవికి ప్రతిష్ఠాపనకే समय దేవిని ప్రతిష్ఠాపన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు భక్తజనం की भीड़ उमड़ पड़ती है భక్త జన సమూహము ఉప్పొంగుతుంది यह भीड़ किसी कुंभ मेले से कम नहीं होती ఈ క్రౌడ్ ఏ కుంభమేళా కంటే కూడా తక్కువగా ఉండదు इसीलिए इस జాతర को राज्य का कुंभ मेला कहा जाता है కాబట్టి ఈ జాతరను స్టేట్ రాష్ట్ర కుంభమేళగా అభివర్ణిస్తారు तीसरे दिन दोनों माता देवियों को आसन पर प्रतिष्ठापित करते हैं మూడవ రోజు ఇద్దరు దేవతలను ఆసనం మీద ప్రతిష్ఠాపన చేస్తారు చౌథే దిన్ దేవియోं का आह्वान होता है నాలుగో రోజున దేవతలను ఆహ్వానిస్తారు పునః दोनों देवियों को युद्ध स्थल की ओर ले जाया जाता है తిరిగి ఇద్దరు దేవతలను యుద్ధ స్థలం వైపుకు తీసుకువెళ్తారు पारंपरिक तौर से चले आ रहे जनजातीय पुरोहित ही यहाँ के पुरोहित होते हैं పారంపరిక్ యాని ట్రెడిషనల్ గా వస్తున్న ట్రైబల్ పురోహితులే ఇక్కడ పురోహితులుగా ఉంటారు अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कामना करते తమ కోరికలను తీర్చాలని కోరుకుంటూ భక్తజన్ దేవి को सोना नैवेद्य रूप में चढ़ाते हैं భక్తజనులు దేవతలకు సోనా యాని గుడ్ యాని బెల్లాన్ని నైవేద్య రూపంలో ఆమెకు అర్పిస్తారు इस జాతర का इतिहास लगभग 900 वर्ष पुराना है ఈ జాతర యొక్క హిస్టరీ చూసినట్లయితే గనక ఇంచుమించు 900 సంవత్సరాల పాతది ప్రతి वर्ष भक्तों की संख्या और इसकी ख्याति बढ़ती ही जा रही है ప్రతి సంవత్సరం భక్తుల యొక్క సంఖ్య అంటే ఇక్కడికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య దీని ప్రఖ్యాతి పెరుగుతూనే పోతూ ఉన్నది इस यात्रा से सामाजिकता और देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना जागृत होती है ఈ జాతర ద్వారా సామాజికత మానే సోషియాలిటీ సామాజిక పరంగా మరియు దేశం పట్ల తమను తాము సమర్పించుకోవడం అనే భావన అనేది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది बच्चों आपके मटेरियल में दिए गए पर्यावरण प्रदूषण निबंध देखेंगे पहले हम रूपरेखा लिखेंगे सामान्य परिचय आधुनिक युग के प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रदूषण से हानि प्रदूषण को रोकने के उपाय उपसंहार सामान्य परिचय हमारे वैदिक ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे वे जानते थे कि सुखी और आनंदमय जीवन के लिए स्वास्थ्य के साथ स्वच्छ मन का होना आवश्यक है स्वस्थ देह तथा स्वस्थ मन के लिए स्वच्छ और निर्मल पर्यावरण अनिवार्य है इस कारण वे पर्यावरण को प्रदूषण रहित करने के उपाय करते रहते थे सामान्य परिचय చూద్దాం हमारे वैदिक ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे మన వేద కాలాలకు సంబంధించిన ఋషులు మునులు వైజ్ఞానిక్ थे సైంటిస్టులు वे जानते थे कि వారికి తెలిసి ఏంటంటే సుఖీ और ఆనందమయ జీవన్ के लिए సుఖవంతమైన మరియు ఆనందవంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి స్వాస్థ్య के साथ ఆరోగ్యంతో పాటు స్వచ్ఛ మన్ కా హోనా ఆవశ్యక్ హై స్వచ్ఛమైన మనస్సు కూడా చాలా అవసరము అని స్వస్థ దేహ తదా స్వస్థ మన్ కే లియే ఆరోగ్యవంతమైన దేహము మరియు ఆరోగ్యవంతమైన మనస్సు కొరకు స్వచ్ఛ और నిర్మల్ పర్యావరణ్ అనివార్య హై స్వచ్ఛమైన మరియు నిర్మలమైన ఎటువంటి మలినము లేని పర్యావరణ్ అనివార్య హై పర్యావరణము వాతావరణము తప్పనిసరి ఇస్ కారణ్ ఈ కారణంగా వే పర్యావరణ్ కో వారు పర్యావరణాన్ని ప్రదూషణ రహిత్ करने के उपाय करते रहते थे కాలుష్యం లేకుండా ఉండడానికి ఉపాయాలు చేస్తూ ఉండేవారు ఆధునిక్ యుగ్ కే ప్రదూషణ్
आधुनिक युग में मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं. ఆధునిక యుగంలో ముఖ్యంగా 4 రకాల ప్రదూషణ్ यानी కాలుష్యాలు ఫైల్ రహే हैं వ్యాపిస్తున్నాయి. एक भूमि प्रदूषण, 1 భూమి కాలుష్యం, 2 जल प्रदूषण, 2 జల కాలుష్యం, 3 वायु प्रदूषण, 3 वायु कालुष्यम, 4 ध्वनि प्रदूषण, 4 ध्वनि कालुष्यम. प्रदूषण के कारण, इन प्रदूषणों के कारण हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है. आजकल हमारे आसपास के बड़े बड़े कल कारखानों से लगातार कूड़ा कचरा निकल रहा है जो जल, वायु और भूमि को दूषित करते हैं. रेलगाड़ियां, बस, विमान लगातार धुआं उगलते और शोर मचाते हैं. इनसे वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलता है. ప్రదూషణానికి కారణాలు. इन प्रदूषणों के कारण ఈ కాలుష్యాల కారణంగా हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है. మన పర్యావరణము పాడైపోతూ ఉన్నది. ఆజ్కల్ నేడు हमारे आसपास के మన దగ్గరలో ఉన్న बड़े बड़े పెద్ద పెద్ద కల్ కార్ఖానోं से, కల్ మానే యంత్రాలు, యంత్రాల వల్ల, कारखानों से फैक्ट्रीज వల్ల लगातार कूड़ा कचरा निकल रहा है. కంటిన్యూస్ గా చెత్తా చెదారము బయటికి వస్తూ ఉన్నది. जो అది జల్ నీటిని, వాయువును और భూమి को दूषित करते हैं మరియు భూమిని అవి కలుషితం చేస్తున్నాయి. రేల్గాడియా రైలు బళ్ళు, బస్ బస్సులు, విమాన్ విమానాలు लगातार కంటిన్యూస్ గా ధువా ఉగల్తే పొగను వదులుతూ ఉంటాయి. और शोर मचाते हैं మరియు పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేస్తూ ఉంటాయి. इनसे वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलता है. వీటి ద్వారా వాయువు మరియు ధ్వని కాలుష్యం అనేది వ్యాపిస్తూ ఉన్నది. पर्यावरण में प्रदूषण से हानि. पर्यावरणంలో प्रदूषण వల్ల హాని. पर्यावरण के असंतुलन से मौसम समय पर नहीं आता और वर्षा नियमित रूप से नहीं होती. वर्षा हुई भी तो कभी अनावृष्टि और कभी अतिवृष्टि होती है. अशुद्ध पानी से कई बीमारियां होती हैं. पर्यावरण के असंतुलन से, पर्यावरण యొక్క इनबैलेंस కారణంగా मौसम सीजन समय पर नहीं आता, टाइम की రాదు. और वर्षा नियमित रूप से नहीं होती. దానితో వర్షాలు నియమానుసారంగా పడవు. वर्षा हुई भी तो कभी अनावृष्टि और कभी अतिवृष्टि होती है. వర్షాలు పడ్డా कभी అప్పుడప్పుడు అనావృష్టి, అనావృష్టి मतलब यानी వర్షాలు పడకపోవడం, और कभी అతివృష్టి होती है. లేకపోతే ఎక్కువ ఎక్కువ మొత్తంలో కుండపోతగా వర్షాలు పడుతూనే ఉంటాయి. అశుద్ధ పానీ से कई बीमारियां होती हैं. మనం త్రాగే ఆ అశుద్ధ పానీ से, అపరిశుభ్రమైన నీటి ద్వారా బీమారియా హోతీ హై, చాలా రకాలైన డిసీజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. प्रदूषण को रोकने के उपाय. अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर धरती को हरा भरा बनाना चाहिए. गंदगी ना फैलाएं, नालियां साफ रखें, कूड़ा कचरा जहां तहां ना फैलाएं और ना नदी नालों में बहाएं. वाहनों का धुआं और भीषण शोर कम करें. विषैले पदार्थ नदियों में ना बहाएं. ప్రదూషణని ఆపడానికి చర్యలు. అధిక్ సే అధిక్ పేడ్ పౌధే లగాకర్, ఎక్కువ మొత్తంలో చెట్లు మొక్కలను నాటి ధర్తీ కో హరా భరా బనానా చాహియే, భూమిని పచ్చగా మార్చాలి. గందగి నా ఫైలాయే, చెత్తా చెదారాన్ని వ్యాపింప చేయకూడదు. నాలియా సాఫ్ రఖే, కాలువలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. కూడా కచరా, చెత్తా చెదారాన్ని జహా తహా నా ఫైలాయే, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేయకూడదు. और ना नदी नालों में बहाएं,
లేక నదులలోను కాలువలలోను వాటిని ప్రవహింపచేయకూడదు. వాహనం కా ధువా ఔర్ భీషణ్ షోర్ కమ్ కరే. వాహనాల నుండి వెలువడే ఆ పొగను మరియు ఆ వచ్చే అధిక శబ్దాలను తగ్గించాలి. విషైలే పదార్థ్ నదియో మే నా బహాయే. విష పదార్థాలను నదులలో ప్రవహింపచేయరాదు. ఉపసంహార్ स्वस्थ जीवन का आधार निर्मल पर्यावरण है। पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। हमारा स्वस्थ जीवन का आधार साफ सुथरा पर्यावरण है। उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। స్వస్థ జీవన్ కా ఆధార్ ఆరోగ్యవంతమైన జీవితానికి ఆధారము నిర్మలమైన పర్యావరణం. పర్యావరణ హమారా రక్షా కవచ్ హై. పర్యావరణము మనకు రక్షణ కవచము. हमारा स्वस्थ जीवन का आधार साफ सुथरा पर्यावरण है. మన ఆరోగ్యవంతమైన జీవితానికి ఆధారము సాఫ్ సుత్రా యానే పరిశుభ్రమైన వాతావరణము. ఉస్కి రక్షా కర్నా హమారా కర్తవ్య హై. కాబట్టి దానిని రక్షించుకోవడం మన కర్తవ్యము. बच्चों, इस निबंध को अच्छी तरह से पढ़िए और अपने नोट्स में एक बार लिखिए. चलिए बच्चों, अब पत्र देखेंगे. आपके यहाँ दशहरे का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. मित्र को अपने यहाँ आने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए. మీ ప్రాంతంలో దసరా పండుగ చాలా ఆర్భాటంగా జరుపుకోబడుతుంది. నీ మిత్రునికి అక్కడికి రమ్మని చెప్పి ఆహ్వానము పలుకుతూ ఒక లెటర్ రాయమంటున్నారు. విజయవాడ తారీఖ్. ప్యారా మిత్ర, ప్రియమైన మిత్రునికి. మై యహా కుశల్ హూ. మై యానే నేను, యహా ఇక్కడ, కుశల్ హూ కుశలంగా ఉన్నాను. ఆశా హై కి ఆశిస్తున్నానేంటంటే ఆప్ సబ్ మీరందరూ, వహా అక్కడ, సకుశల్ హే చాలా బాగున్నారని. మై యహా నేను ఇక్కడ, అచ్చీ తరహా చాలా బాగా, పఢ్ రహా హూ చదువుకుంటున్నాను. అగలే సప్తాహ్ మే నెక్స్ట్ వీక్ లో దశరే కా త్యోహార్ హై. దసరా పండుగ ఉన్నది. హమారే యహా మా ప్రాంతంలో దశరే కా త్యోహార్ దసరా పండుగ బడే ధూమ్ధామ్ సే మనాయా జాతా హై. చాలా గ్రాండ్ గా జరుపుకోబడుతుంది. యహా కా కనకదుర్గా మా కా మందిర్ ప్రసిద్ధ హై. ఇచ్చటి కనకదుర్గ తల్లి వారి మందిరము చాలా ప్రసిద్ధి. దశరే కే 10 దినో మే హర్ దిన్, దసరా యొక్క 10 రోజులలో ప్రతిరోజు దుర్గా మాకే నయే నయే అలంకార్ కియా జాతే హై. దుర్గా మాతకు కొత్త కొత్త అలంకారాలను చేస్తారు. ఇన్ దినో మే ఈ రోజులలో కై తమాషే ఖేలే జాతే హై. చాలా తమాషాలు ఆటలు ఆడతారు. దశరకే సమయ్ దసరా సమయంలో దూర్ దూర్ సే దూర దూరాల నుండి కై యాత్రి ఆతే హై. చాలా యాత్రికులు వస్తారు. దుర్గామాకే దర్శన్ కర్తే హై. దుర్గమ్మను దర్శించుకుంటారు. మందిర్ కే సాత్ సాత్ మందిరంతో పాటుగా యహా ఇక్కడ కై అన్య ప్రసిద్ధ మందిర్ ఎవం దేఖ్నే లాయక్ స్థాన్ భీ హై. చాలా ప్రసిద్ధమైన మందిరాలు అండ్ చూడవలసిన స్థానాలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. తుమ్ ఇస్ దశరేకి చుట్టియా మనానే యహా ఆవు. నీవు ఈ దసరా పండుగ సెలవులను గడపడానికి ఇక్కడికి రా. హమ్ దోనో మనమిద్దరం బడే ఆనంద్ కే సాత్ చాలా ఆనందముతో పర్వ మనాయేంగే పండుగను జరుపుకుందాం. తుమ్హారే మా బాప్ కో మేరే ప్రణామ్. మీ తల్లిదండ్రులకు నా నమస్కారాలు చెప్పు. తుమ్హారే ఆగమన్ కి ప్రతీక్షా మే, నువ్వు వస్తావని ఎదురు చూస్తూ. తుమ్హారా ప్యారా మిత్ర, నీ ప్రియమిత్రుడు. పతా లలిత్, घर नंबर 510-2, रोशन नगर, काकीनाडा. बच्चों, इस पत्र को अच्छी तरह पढ़िए और अपने नोट्स में लिखिए.
चलिए बच्चों, संकेत शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए देखेंगे। एक बार की बात है, ఒకప్పటి మాట। కబుతరం కా ఏక్ झुंड था। పావురాల ఒక గ్రూప్ ఉండేది। అప్నే రాజా తన రాజు ఇధర్ ఉధర్ రహతా థా, ఇటు అటు ఉండేది। ఏక్ దిన్ ఒక రోజు, కబూతర్ పావురం, ఏక్ జాల్ ఒక నెట్ అంటే ఒక వల, ఫస్ గయే చిక్కుకున్నాయి। ఉన్హే సఫలతా నహీ మిలి, వాటికి సక్సెస్ లభించలేదు। కబుతరోం పావురాలు, విచారాయ ఆలోచన వచ్చింది। కబూతరోం పావురాలు, ఏక్ సాత్ ఉడ్నే ఒక్కసారిగా ఎగరడానికి, లేకర్ ఉడ్ సక్తే హే తీసుకొని ఎగరవచ్చు। సారే కబూతరోం పావురాలన్నీ, జాల్ కే సాత్ లే ఉడ్ ఆ వలతో పాటుగా ఎగిరాయి। షికారి వేటగాడు, హైరాన్ రహగయా ఆశ్చర్యచకితుడుగా ఉండిపోయాడు। కబూతర్ పావురాలు, చూహే కే పాస్ పహుంచే ఎలుక దగ్గరకు చేరుకున్నాయి। చూహా ఎలుక, విశ్వసనీయ మిత్ర థా చాలా నమ్మకమైన మిత్రుడు। చూహే ఎలుకలు, దాంతోం పళ్ళతో, కబూతర్ ముక్త హో గయే ఆ పావురాలు ఫ్రీ అయిపోయాయి। चलिए बच्चों, अब इसका पूरा रूप देखेंगे। एक बार की बात है, ఒకనాటి విషయం। కబుతరం కా ఏక్ झुंड था, పావురాల ఒక గుంపు ఉండేది। अपने राजा के साथ वह झुंड भोजन की तलाश में इधर उधर रहता था। తన రాజుతో పాటు ఆ గుంపు భోజనాన్ని వెతుకుతూ అటు ఇటు తిరిగేది। एक दिन वे सारे कबूतर एक जाल में फंस गए। ఒకరోజు ఆ అన్ని పావురాలు ఒక వలలో చిక్కుకున్నాయి। उन्होंने जाल से छूटने की बहुत कोशिश की। అవి ఆ వల నుండి బయటికి రావడానికి చాలా ప్రయత్నం చేశాయి। లేకిన్ ఉన్హే సఫలతా నహీ మిలి, కానీ వాటికి సక్సెస్ లభించలేదు। కబూతరం కే రాజా కే మన్ మే ఏక్ విచార్ ఆయా, ఆ పావురాల రాజు మనసులో ఒక ఆలోచన తట్టింది। ఉస్నే సారే కబూతరోం సే కహా కి, అది అన్ని పావురాలతో అంది, అగర్ వే సభీ ఏక్ సాత్ ఉడ్నే కే లియే బల్ లగాయే తో, అవి గనక ఒక్కసారిగా ఎగరడానికి బలాన్ని సమకూర్చుకుంటే, వే జాల్ కో సాత్ లేకర్ ఉడ్ సక్తే హే, అవన్నీ వలను పట్టుకొని ఒక్కసారిగా ఎగరగలవు। సారే కబూతరం నే ఉస్కి బాత్ మాని, పావురాలన్నీ ఆ నాయకుని మాటను విన్నాయి। और पूरा बल लगाकर जाल को साथ ले उड़े, పూర్తి బలాన్ని ఉపయోగించి ఆ వలను తీసుకొని ఎగిరిపోయాయి। शिकारी ने जब कबूतरों को जाल के साथ ही उड़ते देखा तो वह हैरान रह गया। ఆ వేటగాడు కబూతరంకో పావురాలను వలతో పాటుగా ఎగరడం చూసి అవాక్కైపోయి ఉండిపోయాడు। కబూతర్ ఉడ్తే ఉడ్తే ఏక్ చూహే కే పాస్ పహుంచే, ఆ పావురాలు ఎగురుకుంటూ ఎగురుకుంటూ పోయి ఒక ఎలుక దగ్గరకు చేరాయి। చూహా ఉన్కా విశ్వసనీయ మిత్ర థా, ఎలుక వాటికి చాలా నమ్మకమైన ఫ్రెండ్। चूहे ने तुरंत ही अपने दांतों से जाल काट दिया। ఆ ఎలుక వెంటనే తన పళ్ళతో ఆ వలను కొరికివేసింది। और सारे कबूतर मुक्त हो गए, अन्नी पाవురాలు फ्री అయిపోయాయి। बच्चों, इस कहानी को अपने नोट्स में लिखिए। अच्छा बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।